Good afternoon, students. Welcome to the online class of ABM PRR College. Today, I am going to explain a new topic in the first unit of evolution, that is evolutionary synthesis. Evolutionary synthesis, or it is also called as modern synthetic theory of evolution. Evolutionary synthesis or modern synthetic theory of evolution, or it is also called as neo-Darwinism. Ilaga three types are vachindinni. Evolutionary synthesis or modern synthetic theory of evolution or neo-Darwinism. So దీని యొక్క ఇంపార్టెంట్ సమ్మరీ ఏంటంటే చూస్తే ఆఫ్టర్ ది డార్విన్ some of the scientists like see here, these are the names of the scientists: Dobzhansky, Fisher, Mayer, Haldane, Sewall-Wright, Stebbins. These are the neo-Darwin scientists. After the Darwin period, some of the new scientists, they discovered some of the important aspects of Darwin, and they enlightened those important aspects. They are together collectively called as the evolutionary synthesis. అంటే డార్విన్ తర్వాత అనేక మంది సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు చెప్పినటువంటి సైంటిస్టులు డబ్జాన్స్కీ, ఫిషర్, మేయర్, హాల్డేన్, సెవాల్-రైట్, స్టెబ్బిన్స్, దీస్ ఆర్ ది నియో డార్విన్ సైంటిస్ట్. వీళ్ళందరూ కూడా డార్విన్ తర్వాత డార్విన్ చెప్పినటువంటి డార్విన్ కొన్ని అంశాలు ఏవైతే సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేనటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా మోర్ స్ట్రెస్ చేసి మోర్ ఎలాబొరేట్గా వరల్డ్కి, ప్రపంచానికి అందించారు వాళ్ళందరూ కూడా. సో వాళ్ళు తెలుసుకున్నటువంటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏవైతే ఉందో వాటన్నిటినీ కలిపి ఎవల్యూషనరీ సింథసిస్ అనేటువంటి దానిగా పిలవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దీంట్లో మనకి మెయిన్గా ఏమన్నాయటువంటి చూస్తే సమ్మరీ అనేటువంటిది ఏంటంటే దీంట్లో ఫస్ట్ జర్మ్ ప్లాజం థియరీ, సెకండ్ మ్యుటేషన్స్, థర్డ్ వేరియేషన్స్, ఫోర్త్ లింకేజ్, ఫిఫ్త్ జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్, sixth isolation, seven organs, eighth inheritance, ninth recombinations, 10 founders principles, 11 migration and gene flow. So there are about 11 points are there, and I will explain each and every point of the 11 points. Next, first of all, germplasm theory. I already told that the germplasm theory was explained by Augustus Weismann, a scientist who raised some objections regarding to the Lamarck's theory, and he explained some of the issues, and those who Lamarck was failed to explain those aspects. అంటే లామార్క్ ఏవైతే కొన్ని వాటిని సరిగ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయాడో అటువంటి వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అగస్టస్ వీజ్మాన్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్, ఆయన చెప్పినటువంటి ప్రపోజ్ చేసినటువంటి లేదా డిస్కవరీ చేసినటువంటి థియరీ ఏదైతే ఉందో దాన్నే జర్మ్ థియరీ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు. దాంట్లో ఏంటంటే he explained that the Augustus Weismann explained that our body has two important types of cells.
one type of cells are somatic cells and other types of cells are called germ cells, are also called as sex cells. And the somatic cells, they are helpful in the growth of the body, and the sex cells are germ cells. They helps in the inheritance of certain characters from parental generation to the next offsprings or next generation. So any change which happens in the somatic cells, they never pass on to the next generation, or any change which happens in the germ cells, they are transfers to the next generation. So that is called as germplasm theory, and this is one of the most important theory in the evolution, and that's why that is introduced in the evolutionary synthesis. Next, mutations. This is also very important. Mutations theory that was explained by Hugo de Vries, was very much popular scientist in both the genetics and as well as evolution, and he explained that the sudden random changes which happens in the body of the animals, even plants and human beings, are collectively called as mutations. అంటే ఏవైతే యానిమల్స్ లేదా హ్యూమన్స్ లేదా ప్లాంట్స్ బాడీలో సడన్ గా చేంజెస్ వస్తాయంటే ఆ చేంజెస్ నే ఏమన్నాడంటే మ్యూటేషన్స్ అని చెప్పి పేరు పెట్టడం జరిగింది. హ్యూగో de Vries అనేటువంటి సైంటిస్ట్. అండ్ దీస్ చేంజెస్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. ఏవైతే ఒక యానిమల్ లో లేదా ఒక హ్యూమన్ లో లేదా ప్లాంట్ లో వచ్చేటువంటి ఆ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయని చెప్పి అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ది మ్యూటేషన్స్ ఇన్ సర్టెన్ animals like the Drosophila melanogaster, and also even the plants like Enothera lamarckiana, evening primrose plants. Enothera lamarckiana అనేటువంటి ప్లాంట్ లోను, అలాగే డ్రోసోఫిలా అనేటువంటి ఇన్సెక్ట్ లోను ఈ మ్యూటేషన్స్ అనేటువంటి వాటిని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. సో దీస్ మ్యూటేషన్స్ దే ఆర్ మొక్కలాగా these are transfers to the next generation. So that is mutations. Next, these some of the mutations they are inherited, and they are very much useful in certain living organisms. Next, the mutations also sometimes helps in the new species, the formation of new species. And the mutations అనేటువంటివి న్యూ స్పీషీస్ ఫామ్ అవడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో అది దాంట్లో తర్వాత నెక్స్ట్ ది థర్డ్ వేరియేషన్స్ అనేటువంటి చూస్తూ ఉంటే వేరియేషన్స్ అనేటువంటి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ది చేంజెస్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్, అండ్ దో చేంజెస్ విచ్ అకర్స్ ఇన్ ది మియోసిస్ స్టేజ్ లో ఏవైతే చేంజెస్ జరుగుతున్నాయో ఆ సెల్స్ లో జరిగేటువంటి చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వేరియేషన్స్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు. అండ్ దీస్ వేరియేషన్స్ దే హెల్ప్స్ వెరీ మచ్ టు ది లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్ కి చాలా ఎక్కువ హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీంట్లో మెయిన్గా ఏంటంటే మియోసిస్ స్టేజ్ లో వేరియేషన్స్ అనేటువంటివి మియాసిస్ స్టేజ్ లో ప్యాకిటిన్ స్టేజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. మియాసిస్ 1 2 రెండు స్టేజెస్ ఉంటాయి. దాంట్లో మియాసిస్ 1 లో ప్యాకిటిన్ స్టేజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ ప్యాకిటిన్ స్టేజ్ లో క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేటువంటి జరుగుతుంది. క్రాసింగ్ ఓవర్ అంటే ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ జెనెటికల్ మెటీరియల్ బిట్వీన్ ది పెటర్నల్ అండ్ మెటర్నల్ క్రోమోజోమ్స్. మధ్యలో ఆ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేటువంటి ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. అలా ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేటప్పుడు వేరియేషన్స్ అనేటువంటి వస్తూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది సెక్సువల్లీ రిప్రొడ్యూసింగ్ లివింగ్ ఆర్గనిజమ్స్. దట్స్ వై ద న్యూ స్పీషీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్.
ఈ ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్ లో జరిగేటువంటి క్రాసింగ్ ఓవర్ల వల్ల వేరియేషన్స్ అనేటువంటి వస్తుంటాయి. ఆ వేరియేషన్స్ వల్ల ఈ రోజు చూస్తుంటే ఇన్ని రకాలైనటువంటి యానిమల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో చూస్తుంటే మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఎంతమంది ఇన్ని దగ్గర 700 ఎబో క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు వరల్డ్ వైడ్. దాంట్లో ఏంటంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైన బాడీ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఒక్కో రకమైనటువంటి ఫేస్ ఉంటుంది. ఏ ఒక్కరిది కూడా సిమిలర్ గా ఐడెంటికల్ గా ఉండేటువంటి ఫేస్ ఎవరిదే ఉండదు. ఏదో కొన్ని సిమిలారిటీస్ ఉండొచ్చు, కానీ 100% ఒకే మనిషిని పోలినటువంటి ఇంకో మనిషి ఎక్కడా కూడా ఉండడం. ఏదో ఫీచర్, ఫేషియల్ ఫీచర్ కానీ లేదా బాడీ ఫీచర్స్ కానీ ఏదో చేంజ్ అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. సో అది దేనివల్ల వస్తుంది అనేటువంటి చూస్తే వేరియేషన్స్. ఆ వేరియేషన్స్ అనేటువంటివి మియాసిస్ లో జరగకపోతే, క్రాసింగ్ ఓవర్ లో జరగకపోతే, ఇంకా వరల్డ్ లో ఎక్కడ హ్యూమన్ ఉన్నా సరే మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ గా మొత్తం ఉన్నటువంటి 700 crores పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ ఒకేలాగా ఉంటారు యాజ్ టీజ్ గాని. కానీ ఇది ఎక్కడా కూడా జరగదు అలాగే. ఒకరికి ఒక రకమైన ఫేషియల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, ఒక హైట్ ఉంటారు, ఇంకొకరు షార్ట్గా ఉంటారు, వాళ్ళకి స్కిన్ కలర్ వేరేగా ఉంటుంది, ఇంకో రకమైన ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా వేరియేషన్స్ అనేటువంటి వస్తూ ఉంటాయి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఆ వేరియేషన్స్ వల్ల మనం పీపుల్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం. అలాగే యానిమల్స్ కూడా డిఫరెంట్ యానిమల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంటాయి దాంట్లో. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది దాంట్లో. నెక్స్ట్ లింకేజ్ అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్, హ్యావింగ్ సర్టెన్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ అండ్ దే ఆర్ takes place in they are transferred to the chromosomes, and from the chromosomes these characters are transferred to the next generation. That is called linkage, and this also helps in the evolutionary process and formation of new species. Adi daantlo. Next, genetic drift. Generally genetical variations of disadvantages are eliminated. అంటే ఏ యానిమల్స్ లో అయితే జెనెటికల్ వేరియేషన్స్ అంటే డిసడ్వాంటేజ్ జెనెటికల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయో, అంటే వేరియేషన్స్ అనేటువంటి రెండు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. బెనిఫిషియల్ వేరియేషన్స్, అలాగే హార్మ్ఫుల్ వేరియేషన్స్. బెనిఫిషియల్ వేరియేషన్స్ అనేటువంటి చూస్తే మనకి బయట ఉన్నటువంటి న్యాచురల్ సెలెక్షన్ కానీ, లేకపోతే బయట ఉన్నటువంటి నేచర్లో మనం సర్వే అవడానికి కానీ ఆ జెనెటికల్ వేరియేషన్స్, బెనిఫిషియల్ వేరియేషన్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి. అదే హార్మ్ఫుల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ హార్మ్ఫుల్ వేరియేషన్స్ వల్ల కొన్ని యానిమల్స్ ఎలిమినేట్ అవ్వడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాంటి హార్మ్ఫుల్ డిసడ్వాంటేజెస్ జెనెటికల్ వేరియేషన్స్ అనేటువంటివి ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. బట్ సమ్ ఆఫ్ ది స్మాల్ పాపులేషన్స్, స్మాల్ interbreed group of animals, even though they are having disadvantage variations, they can survive. అంటే చిన్న గ్రూప్ యానిమల్స్ ఉన్నటువంటి ఇంటర్బ్రీడింగ్ జరుపుకునేటువంటి చిన్న గ్రూప్ పాపులేషన్ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఉన్నాయి. ఆ యానిమల్స్ లో డిసడ్వాంటేజ్ వేరియేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి సర్వైవ్ అవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో దే ఆర్ హ్యావింగ్ ది disadvantages variations, they can survive. So that is called genetic drift. That is genetic drift అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు. Next, isolation is also one of the most important factor, and that also helps in the formation of new species. Isolation అంటే ఏంటి? Isolation అంటే separation. Isolation means separation. So ఐసోలేషన్ వల్ల ఏంటంటే న్యూ స్పీషీస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేటువంటి చూస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐసోలేషన్ అనేటువంటిది రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ ఒకటి, జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ ఒకటి అనేటువంటి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక గ్రూప్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి, ఆ యానిమల్స్ లో నుంచి కొన్ని యానిమల్స్ సెపరేట్ అయిపోయినాయి, వేరే ప్లేస్కి సెపరేట్ అయిపోయి పక్క ప్లేస్లో ఉన్నాయి, అవి దగ్గర ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ ఈ ఫస్ట్ గ్రూప్ యానిమల్స్ తోటి అవి రిప్రొడక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. అందువల్ల వీటికి మధ్య రిప్రొడక్షన్ అనేటువంటి జరగట్లేదు. దాన్ని రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ అంటారు. ఈ రిప్రొడక్టివ్ ఐసోలేషన్ వల్ల కూడా
కొత్త న్యూ స్పీషీస్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. అలాగే జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ అంటే కొన్ని జియోగ్రాఫికల్ బ్యారియర్స్ ఉంటాయి. మౌంటైన్స్, రివర్స్, సీ, అలాగే డెజర్ట్స్, హిల్స్, ఇలాంటి కొన్ని భౌగోళిక పరమైనటువంటి కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి. వాటి వల్ల ఒక ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఇంకొక ఏరియాలో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ తోటి కలవకపోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. మధ్యలో ఈ బ్యారియర్స్ అడ్డొచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు అక్కడ ఒక హిల్ ఉంది, పెద్ద హిల్ లేదా మౌంటైన్ ఉంది. ఆ మౌంటైన్కి అవతల కొన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి, మౌంటైన్కి యువతలు కొన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కలుసుకోవడానికి మధ్యలో ఈ మౌంటైన్ అనేటువంటి అడ్డొచ్చేస్తుంది. సో అలా రావడం వల్ల ఈ రెండు కూడా సెపరేట్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి ఇవి రెండు వేరే వేరే స్పీషీస్ కింద మారిపోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే ఐసోలేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. దాన్నే జియోగ్రాఫికల్ ఐసోలేషన్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి చూస్తే సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గాన్స్ విచ్ ఆర్ ఓవర్ స్పెషలైజ్డ్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు ది లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఏవైతే ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి ఓవర్ స్పెషలైజ్డ్ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయో, ఓవర్ స్పెషలైజ్డ్ అంటే కొన్ని ఆర్గాన్స్ని బాగా యూజ్ చేసుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది. అలాంటి యూజ్ అయ్యేటువంటి ఆర్గాన్స్, ఓవర్ స్పెషలైజ్డ్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి బాగా డెవలప్ అవుతాయని చెప్పి లామార్క్ చెప్పాడు. దాన్నే మళ్ళీ ఈ ఆర్గాన్స్ కింద దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. మనం ఏవైతే దాన్ని బాగా పర్టికులర్గా ఆర్గాన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ ఆర్గాన్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా. చూడండి, మజిల్స్ బాగా స్ట్రాంగ్గా అవ్వాలంటే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. డంబెల్స్ తీసుకుని ఆ డంబెల్స్ తోటి బాగా మనం ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఈ హ్యాండ్లో ఉండేటువంటి 4 ఆర్మ్స్లో ఉండేటువంటి మజిల్స్ అన్ని కూడా చాలా గట్టి పడతాయి, స్ట్రాంగ్ అవుతుంటాయి. అలాగే పులప్స్ తీయడం వల్ల కానీ, వెయిట్స్ పైకి లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల కానీ ఇవేమవుతాయంటే మొత్తం బాడీ అంతా కూడా మజిల్స్ ఏమవుతాయంటే స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. అంటే మనం ఏవైతే ఆర్గాన్స్ని బాగా యూజ్ చేసుకుంటామో ఆ ఆర్గాన్స్ ఆటోమేటిక్గా బాగా డెవలప్ అవ్వడానికి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అది స్పెషలైజ్డ్ ఆర్గాన్స్ కింద డెవలప్ అవుతుంటాయి అన్ని కూడా. నెక్స్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటువంటిది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి? ది ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ది పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ టు ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. పేరెంట్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవడాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు. దాన్ని మెండల్స్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ద్వారా, మెండల్స్ అనేటువంటి వీని ద్వారా మనకి వాజ్ జాన్ గ్రెగర్ మెండల్ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ జాన్ గ్రెగర్ మెండల్. వీళ్ళ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటువంటి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు త్రూ some of the laws. They are called as Mendel's laws. Mendel's law of dominance, Mendel's law of segregation, law of independent assortment. With the help of these laws, he can explain the mode of the inheritance from one generation to the another generation. ఒక జనరేషన్లో ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా వేరే జనరేషన్కి వెళ్తాయనేటువంటిది చెప్తూ వీళ్ళ కొన్ని లాస్ని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటారు, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటారు, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ అంటారు. ఇలాంటి లాస్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను. ఈ యూజ్డ్ ది పైసమ్ సెటైవమ్ ప్లాంట్స్, పైసమ్ సెటైవమ్ బఠానీ మొక్కలు తీసుకున్నాడు ఆయన. ఆ బఠానీ మొక్కల సహాయంతో ఈయన సెల్ఫ్ పాలినేషన్, క్రాస్ పాలినేషన్ చేసి డిఫరెంట్ కాంట్రాస్టింగ్ ట్రైట్స్ని ఈయన ఐడెంటిఫై చేసి ఆ బఠానీ మొక్కల్లో కొన్ని షార్ట్గా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో టాల్గా ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో రౌండ్ సీడ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వ్రింకిల్ సీడ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్స్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఇప్పటికి ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నటువంటి గ్రీన్ కలర్ ఫ్లవర్, ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్, కొన్ని ఏమో ఇలాగ డిఫరెంట్ కాంట్రాస్టింగ్ ట్రైట్స్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి బఠానీ మొక్కలు తీసుకుని ఈయన లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్స్ ఇలాంటివన్నిటిని కూడా ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో అలాగా ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటువంటిది ఈయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. మెండల్స్ లాస్ అనేటువంటి మీకు బయోటెక్నాలజీలో వచ్చి ఉంటుంది. అది మీకు అది మళ్ళీ మనకి దీంట్లో ఫస్ట్ యూనిట్లోనే మెండల్స్ లాస్ అనేటువంటిది సెపరేట్గా ఇచ్చాడు. మెండలిజం అనేటువంటిది అది సేమ్ బయోటెక్నాలజీలో చదువుకుంటే సరిపోతుంది. సెకండ్ ఇయర్లోనో ఎప్పుడో దేంట్లో వచ్చి ఉంటుంది మీకు. ఆ మెండలిజం అనేటువంటిది సేమ్ యాస్టీస్ చదివి సరిపోతుంది.
మెండల్ యొక్క బ్రీఫ్ ఇంట్రొడక్షన్, తర్వాత మెండల్ యొక్క డిఫరెంట్ లాస్, ఏవైతే లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఉంది, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ ఉంది, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ ఉంది, అలాగే దాంట్లో మోనో హైబ్రిడ్ క్రాస్, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, తర్వాత టెస్ట్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, బ్యాక్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, అలాగే వై హీ యూజ్డ్ పైసన్ సెటైమమ్ ఫర్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఇతర ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కోసం ఆ పైసన్ సెటైమమ్ ప్లాంట్స్ ని యూజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మెండలిజం రాసేటప్పుడు రాస్తూ ఉంటారు. ఇది బయోటెక్నాలజీ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి ఉంటుంది, సేమ్ యాస్టీజ్ రాసి సరిపోతుంది, అది మళ్ళీ దీంట్లో వేరేగా చెప్పండి మీకు. సో అది దాంట్లో నెక్స్ట్ రీకాంబినేషన్స్ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్. రీకాంబినేషన్స్ అంటే ఏంటంటే, రీకాంబినేషన్స్ అంటే వేరియేషన్స్, దాంట్లో హైబ్రిడైజేషన్, రీకాంబినేషన్, హైబ్రిడేషన్ అంటే ఒక దాని నుంచి ఇంకోటి రావడం, రెండు వేరే వేరే ప్లాంట్స్ తీసుకుని ఆ రెండింటిని మనం కంబైన్ చేయడం వల్ల వేరే ఇంకొక కొత్త రకమైనటువంటి ప్లాంట్ వస్తుంది, దాన్ని రీకాంబినేషన్ అని చెప్పిస్తాం. దాన్నే హైబ్రిడైజేషన్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇది యానిమల్స్ లో హైబ్రిడేషన్ చేయొచ్చు, లేదా ప్లాంట్స్ లో హైబ్రిడేషన్ చేయొచ్చు. ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంటుంది. సమ్ ఆఫ్ ద హైబ్రిడైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ యూస్ఫుల్ టు ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అండ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a mule is formed when cross takes place between a horse and a donkey. హార్స్ డాంకీ రెండింటిని క్రాస్ చేయడం వల్ల మ్యూల్ అనేటువంటి ఒక యానిమల్ అనేటువంటి దాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఒక టొమాటో, అలాగే పొటాటో అనేటువంటి రెండింటిని తీసుకుని హైబ్రిడేషన్ చేయడం వల్ల దానికి టొమాటో అనేటువంటి ఇంకొక మొక్క ప్లాంట్ అనేటువంటిది వచ్చింది. టొమాటో ప్లాంట్, పొటాటో ప్లాంట్ రెండింటిని హైబ్రిడేషన్ చేయడం వల్ల టొమాటో అనేటువంటి ఇంకొక ప్లాంట్ వచ్చింది. అలాగే ఇలా వెరైటీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అనేటువంటివి మనకి హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా, అలాగే రోజ్ ఫ్లవర్స్ లోని ఎన్ని వెరైటీస్ ఫ్లవర్స్ మన హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్స్ ద్వారా తయారు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటంటే, ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ అనొచ్చు, లేదా ఫౌండర్స్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో ఏంటంటే ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ లేదా ఫౌండర్స్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఒక పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి ఒక ప్లేస్లో. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లో నుంచి కొన్ని యానిమల్స్, స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సెపరేట్ అయిపోయింది, అంటే వేరేగా వెళ్ళిపోయింది. ఒక లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి పాపులేషన్. ఆ లార్జ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ లో నుంచి ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సెపరేట్ అయిపోయింది, అంటే ఐసోలేట్ అయిపోయింది. ఈ ఐసోలేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ ఆ కొత్త స్పీషీస్ కింద, కొత్త పాపులేషన్ కింద అవి ఉండిపోయినాయి. మళ్ళీ వచ్చి వీటితోటి పేరెంటల్ పాపులేషన్తో కలవలేదు, అందువల్ల అవి కొత్త స్పీషీస్ కింద మారిపోయినాయి. ఇప్పుడు వాటి యొక్క జెనెటికల్ క్యారెక్టర్స్ చూస్తే, కంపేర్ చేస్తే, వాటి యొక్క జెనెటికల్ క్యారెక్టర్స్, వాటి యొక్క పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే పాపులేషన్ ఉందో దాంతో సిమిలర్గా ఉండదు. వాటిలో కొన్ని జెనెటికల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటే, జీన్స్ ఉంటే, వీటికి వేరే జీన్స్ ఉంటాయి, సెపరేట్ అయిపోయినాయి అన్నమాట అంతా. దాన్నే ఫౌండర్స్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు, లేదా ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటారు. ఇప్పుడు జనరల్గా ఇవి ఆ ఒరిజినల్ పాపులేషన్తో ఉన్నంత వరకు వాటిలో అన్నిటికీ ఒకే రకమైనటువంటి జీన్స్, ఒకే రకమైన జెనెటికల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఇవి ఈ స్మాల్ గ్రూప్ ఒరిజినల్ పాపులేషన్ నుంచి సెపరేట్ అయిపోయాయో, వేరే అయిపోయినాయో, అప్పుడు వాటిలో జెనెటికల్ గా చేంజెస్ వచ్చి వాటి యొక్క పేరెంటల్ పాపులేషన్ తో డిఫర్ అవుతాయి అవి. దాన్నే ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ మైగ్రేషన్ అండ్ జీన్ ఫ్లో. మైగ్రేషన్ అండ్ జీన్ ఫ్లో అంటే ఏంటంటే, మైగ్రేషన్ అంటే జీన్ మైగ్రేషన్స్, gene flow, the transferring of genes from one generation to another generation, that is called gene flow. The gene migration అని కూడా అంటారు. దీంట్లో ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఇమైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఇమిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ది జీన్స్ ఫ్రమ్ వన్ పాపులేషన్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్స్ టు ది నెక్స్ట్ పాపులేషన్, అంటే వలస రావడం. ఒక పాపులేషన్లోనికి వేరే పాపులేషన్ నుంచి వచ్చినటువంటి యానిమల్స్లో ఉన్నటువంటి జీన్స్
వేరే న్యూ స్పీషీస్లోనికి వెళ్ళడాన్ని ఇమిగ్రేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు. అలాగే ఈ మైగ్రేషన్, ఒక పాపులేషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ జీన్స్ వేరే సెపరేట్ అయిపోయినటువంటి పాపులేషన్లోనికి ఎంటర్ అవడాన్ని ఈ మైగ్రేషన్ అని చెప్పి పిలుస్తుంటారు. సో ఇలాగా ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఈ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ అండ్ జీన్ ఫ్లో అనేటువంటిది పర్టికులర్గా మనకి ఎవల్యూషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ అనేటువంటి చెప్పుకోవచ్చు. ఎవల్యూషన్ అవ్వచ్చు లేదా జెనెటిక్స్ అవ్వచ్చు. ఈ రెండింటిలో కూడా జీన్ ఫ్లో, జీన్ మైగ్రేషన్స్ అనేటువంటివి చాలా హెల్ప్ చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ ఉంది, ఆ ప్లేస్లోకి ఒక న్యూ పాపులేషన్ యానిమల్స్ వచ్చాయనుకోండి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక ప్లేస్ ఉంది, ఆ ప్లేస్లో కొన్ని పాపులేషన్స్ ఉన్నాయి యానిమల్స్. ఈ యానిమల్స్లోకి వేరే ప్లేస్ నుంచి కొన్ని యానిమల్స్ వచ్చి దాంట్లోకి యాడ్ అయింది. దాన్ని ఇమిగ్రేషన్ అంటారు. అంటే వలస రావడం. ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ కొన్ని యానిమల్స్ వేరే ప్లేస్లోకి వెళ్ళిపోవడాన్ని ఈ మైగ్రేషన్ అంటారు, వలస పోవడం. ఇమిగ్రేషన్ అంటే వలస రావడం, ఈ మైగ్రేషన్ అంటే వలస పోవడం. సో ఇలాగా వలస పోవడం, వలస రావడం వల్ల ఈ జీన్స్లో ఫ్లో అనేటువంటిది ఒక్కోసారి వేరియేషన్ అనేటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో దాన్నే మనకి ఈ ఇవల్యూషనరీ సిన్థసిస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా అంటే దిస్ ఆర్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఎవల్యూషనరీ సింథసిస్. ఎవల్యూషనరీ సింథసిస్లో ఇంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా చూడండి. ఎవరు చెప్పారు దీన్ని ఎవల్యూషనరీ సింథసిస్ అనేటువంటి దాన్ని? ఎవరు ప్రపోజ్ చేశారు? డబ్జాన్స్కీ, సెవాల్ రైట్, మేయర్, స్కెబ్బిన్స్, తర్వాత హాల్డేన్, ఫిషర్, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ డార్విన్ తర్వాత వచ్చినటువంటి సైంటిస్టులు అందరూ కూడా వాళ్ళు ప్రపోజ్ చేసినటువంటి థియరీనే, కలెక్టివ్గా ప్రపోజ్ చేసినటువంటి థియరీనే ఎవల్యూషనరీ సింథసిస్ అని చెప్పి పిలుస్తారు. దాన్నే మోడర్న్ సింథటిక్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కూడా అంటారని చెప్పారు. ఏమన్నాయనేటువంటి చూస్తే మళ్ళీ చెప్తాను. దీస్ ఆర్ ది 11 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ది మోడర్న్ సింథటిక్ థియరీ ఆర్ ఎవల్యూషనరీ సింథసిస్. ఏంటో 11 అంటే ఇది జర్మ్ ప్లాజం థియరీ. ఎవరు? అగస్టస్ వీజ్మాన్. తర్వాత మ్యూటేషన్స్, హ్యూగో డెవ్రీస్, ఇనోథెరా లామార్కేనా, డ్రోసోఫిలా మెలనోగాస్టర్. అలా వేరియేషన్స్, మియాసిస్ క్రాసింగ్ ఓవర్లో జరుగుతుంది. మియాసిస్ 1లో ప్యాకెటింగ్ స్టేజ్లో క్రాసింగ్ ఓవర్ జరుగుతుంది. అప్పుడు వేరియేషన్స్ అనేటువంటి వస్తుంది. లింకేజ్, జెనెటిక్ డ్రిఫ్ట్, ఐసోలేషన్, ఆర్గాన్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, మెండల్స్ లాస్. మళ్ళీ ఇన్హెరిటెన్స్లో మెండల్స్ లాస్ గురించి చెప్పాను. మెండల్స్ ఎవరైనా, తర్వాత ఆయన యొక్క డిస్కవరీస్ ఏంటి? హి వాజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. మెండల్సన్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అంటారు. లా ఆఫ్ డామినెన్స్, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్స్, ఇలాంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అంశాలు నేను కనుక్కోవడం జరిగింది. పైసమ్ సెటాగమ్ అనేటువంటి ప్లాంట్ తీసుకుని దాని మీద ఎక్స్పెరిమెంటేషన్స్ అనేటువంటి చేశాడు ఆయన. అలాగే రీకాంబినేషన్స్ అంటే ఏంటి? దాంట్లో మ్యూల్ అంటే హార్స్కి డాంకీకి మధ్య పుట్టినటువంటి యానిమల్ని మ్యూల్ అంటారు. అలాగే టొమాటో, పొటాటో రెండింటికి కాంబినేషన్స్ వల్ల, హైబ్రిడేషన్ వల్ల వచ్చినటువంటి దాన్ని టొమాటో అంటారు. అలాగే తర్వాత అలాగే ఇంకోటి ఉంది, క్యాబేజ్ అండ్ రాడిష్. క్యాబేజ్, రాడిష్ రెండింటిని కలపడం వల్ల ఇంకొక ప్లాంట్ అనేటువంటిది వచ్చింది. రెఫానో బ్రాసికా అంటారు. రెఫానస్ సెటైవం, బ్రాసికా వలరేషియా. బ్రాసికా వలరేషియా అంటే క్యాబేజ్, రెఫానస్ సెటైవం అంటే రాడిష్. ఈ క్యాబేజ్, రాడిష్ రెండింటిని కలిపి హైబ్రిడేషన్ చేయడం వల్ల కొత్త ప్లాంట్ ఒకటి వచ్చింది. దాన్ని రెఫానో బ్రాసికా అని చెప్పి పిలుస్తారు. రెఫానో బ్రాసికా ఇది దాంట్లో. రాడిష్ అంటే ముల్లంగి, క్యాబేజీ, ముల్లంగి రెండింటిని కలపడం వల్ల కొత్త ప్లాంట్ ఒకటి వచ్చింది, రెఫానో బ్రాసికా అంటారు. అలా వేరియేషన్స్ ఉన్నటువంటి హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా రకరకాలైనటువంటి ప్లాంట్స్ని మనం తయారు చేయొచ్చు. ఈ రోజున జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ అదే. అలాగే
యానిమల్స్ కూడా ఈ హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్స్ వల్ల రకరకాలైన యానిమల్స్, మెయిన్గా మన పెట్ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డాగ్స్ కానీ, అలాగే ఈవెన్ క్యాట్, ఇటువంటి యానిమల్స్ని, అలాగే షీప్, ఇలాంటి ఎన్నో యానిమల్స్ని దీని ద్వారా హైబ్రిడేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా తయారు చేయడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. సో అలాగే నెక్స్ట్ ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి చెప్పాను. ఫౌండర్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి, అలాగే మైగ్రేషన్ అండ్ జీన్ ఫ్లో అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. దీస్ ఆర్ ఆల్ 11 పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది ఎవల్యూషనరీ సింథసిస్ థియరీ. సో ఇది ఇక్కడతోటి కంప్లీట్ అయింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకొక టాపిక్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.